Insane has looked the best when he's on this hero. The coddle's kind of fallen out of favor in the meta, and I just don't think there's anything else you can put him on to have more game impact. By the way, Lone Druid is still in the pool. I just want to point that out in terms of the bans. It is the IO. And Team Secret actually banned out Boxy's Void Spirit. And Liquid stays with the same bans with the Drow and the Magnus. Interesting. So Lone Druid still in the pool. But both of these teams like Lone Druid. But is it first phase pick material? If it wasn't, I don't think the teams will be banning it first phase against Secret and Liquid, right? If they aren't going to first phase it, then why do you need to ban it that early? I mean, sometimes it's value bans, basically, where you ban something so you don't have to use a ban on it later if there's nothing in the first phase that really stands out. But I could easily see Secret grabbing it here. Yeah. The matchups are not bad. You're against Spectre, you're against, what was the other hero again? Oracle. Oracle, right? So there's the disarm on the bear, which is annoying. But I think you can largely play around that by having somebody get on top of Oracle in your strategy. I will say, I like that Liquid they didn't first pick it, which I'm a fan of. I think Secret would have been comfortable playing Lifestealer into the Lone Druid, and Puppey, as we've discussed for, it feels like a decade, what's he like to do? Leave everything in. Find a way to counter it, and Liquid don't play into his hands. I think the Oracle's more value anyway. For the same reason, I was a big fan of how they set up their draft in the previous game, because Oracle sets them up for all of what their cores want to play, whereas Lone Druid, you're locked in. There's very little you can do to deviate from your game plan. That is true. There's more flexibility here. And I guess from Secret's perspective, maybe they think the Lone Druid matchup against Spectre is weaker than the Lifestealer one is. I would say Oracle is pretty good against both of those heroes, to be honest, in different ways. But maybe they feel like, okay, now we can maybe get an Infest hero so we can get on top of the Oracle that way. We could see the Storm we talked about last game. I think he's looking promising right now. And they ban the Slaughter, which I think you just do that against Liquid if you pick Lifestealer. You just ban the Slaughter. They love picking it into it. It's stable for them. It makes them feel comfortable. Just get rid of it. Also, the Viper banned out. Also something you just do when you have a Spectre. So no real big surprises here. I think if you're in an elimination game as Team Secret, you just want to give it your all, right? Team Liquid seems to go with stability here. Yeah. I think having the late game is nice. I think team fight and late game are just something you need to have, because Secret's macro is just so good. If they don't have a PA in that game, which is not just like an excellent hero moving forwards in the game, but it matches up great against the Lifestealer. So you're not on the clock. And if you're on a clock against Secret, I think you're just gonna lose, because they'll find a way to stay in the game until that critical fight. You're in trouble. Surprised they go back to the Lifestealer. And also, Lina wasn't banned in the first game. โอเคครับผมมาดูในเกมที่2นะครับ Liquid กับทีม Secret ครับ Liquid ครับผม Oracle คงเดิมครับแต่ตอนนี้เป็นเลดแครี่อย่าง Spectre นะเข้าโยกหน้าต่อฮะทีม Secret ยังมั่นใจใน Lifestealer ครับผมแต่ว่ามีลีน่าสแปมสกิลฮะลีน่าไม่รู้ว่าเป็นโพสสีหรือเปล่าฮะสตันกันแบบไม่หยุดจริงๆครับสำหรับทางด้านลีน่าอาจจะมีแซนคิงโผล่มาก็ได้ครับหรือเปล่าหรือโดนแบนไปแล้วเหมือนจะแบน Viper Beatmaster ไปเนาะแซนคิงยังไม่โดนแบนทางด้าน Secret ก็แบน IO นะครับ Void Spirit สลาด้าอินิกมาแล้วก็ตามด้วยทางด้านโอเดสโปรเฟชครับตัวโถมนะ One of the things, by the way, previous game we talked a little bit about it during the draft, ขอบคุณครับผม potential coming out from both of the teams, and we thought it was not too much coming out with the DK and the IO. ขอบคุณคุณชินกิครับ47 ดาวครับผม At some point, 4 towers were taken on the side of Team Liquid, and Liquid themselves had only ขอบคุณ taken เอกครับ one 50 tower ดาวคุณ at แค that ป point. เจฟ Something ครับผ that ม maybe they want to 25 ดาวครับ address ขอบคุณครับ in this second game, because they were kind of lacking in that department. We've seen this a few times, the Undying against the Spectre. It's just really difficult to deal with the laning phase, and it's also very annoying to play Oracle. And all these supports that kind of want to play on the outskirts of the fight, you get zombies on you. Not only is your positioning revealed, but now you're slowed. You got to walk and get the ult off. Now you're susceptible to getting jumped. It's a tough spot. This is the critical pick for Liquid in their draft. Probably just go for the Taiga hero here, but you gotta. This is not a very good laning phase already. You're looking at it, you're just like, nothing feels good.
What needs to happen for เรื่องมา for Undying ครับผม Willow to be good? Dying ไม่รู้ว่าเป็น off lane ล่ะ Secret ชอบเล่น Undying off lane มากนะ I feel like it's a little bit ส่วนทางด้านตัวของฝั่งทีม Liquid กับ Timber เฉือนกล้ามเนื้อไปแล้วเฉือนทางด้านตัวของ Light Stealer ไปฮะ but Life Stealer has the possibility to แต่ switch ไม่รู้ lanes ว่าจะเอาดาเมจมาหนักๆหรือเปล่านะทางด้านตัวของฝั่งทีม Secret ดาเมจเวทอะไรประมาณนี้ ทำไมดับของทีมค่อนข้างแข็งแกร่ง for 3 minutes. Yeah. ต้องมาดูว่า Liquid นี้จะหยุดสถิติแชมป์ของ Secret ลงแต่เพียงเท่านี้หรือเปล่าแชมป์ต่อเนื่อง to cover here to make sure Timber has a good game, unless you put him mid, but then he can get counterpicked really hard. So a little bit early for my taste here, and also a little bit limited in what they have there. Yep. To address Shiva's point, the Willow is great when Liquid get to play their aggro offlaner, specifically Mars and Slardar. You just can't do that against Lifestealer Undying. Like Mars is just going to get eaten alive. Timbersaw, yes, it's difficult, but at a point after that 3-minute clock ends, you're going to be okay. And I'd like to see Liquid pick a 4 position that can abuse creep mechanics, because that's just the answer to the safe lane Undying. Yeah. You've just got to make it a 1v1 and have him chase you all around. I don't care if you die. If you can waste 2 of those 3 minutes of the Undying just for 1 kill, you're going to be okay with that. Shaker obviously still in the pool, and Rubik, though, is still a possibility, right? There's no ban on that? There's no ban on Rubik. The thing I see here, though, is what you're talking about with the creep skipping on the top lane, right? That you try to avoid the Undying. What if Secret just don't put Lifestealer there? Like, what if you put something there that lanes well against Timbersaw and you play Undying Lifestealer into Oracle Spectre? I think you're going to win that lane. Yes. Oracle Spectre is really, really weak. Yes. There's not much going on there. Secret can do it. I love this pick. I think it's still a super underrated hero. Ever since I saw Seb playing it with the Veil, I'm like, okay, this is new. This is something we're going to see for the rest of the year. And it's so good. It is the counter to Timbersaw. Rupture, it's really pure damage, can't do a damn thing. AoE silence, also pure damage. ขอบคุณนะ10 ดาวคุณพงษ์ธรครับผมขอบคุณครับ laner, especially in this game. You're just going to run in, and there's really not much you can do to threaten him ซิก right เกอร์ now. มาใช้ผมทางฝั่งทีม Over the last ซิ few เกต days, but not แน่นอนว่าบัตร picked ซิกเกอร์น่าจะออฟ first, เลนนะแล้วก็เป็น hero ลีน่าโพส4ครับ Also, Jing something Chan I'd lên like nè. to have เดี๋ยวจะปั๊ปปี้เล่นลีน่าก็ได้ lineup for Tombstone is something that makes the enemy team hesitant to go and destroy it, right? You put a tombstone down, and if the enemy team has heroes that can actually break the tombstone, you just put a blood right literally on top of it. And I was like, damn it if you do, damn it if you don't. Okay, we're going to break it, but we're going to get silenced, or there's zombies everywhere. So which one are you going to pick? And currently, the way I see it, Liquid aren't really going to break that tombstone until Spectre's Manta. I just don't see it. This is such a greedy lineup from Liquid. This is... I like when you're not on a clock, but this is what we criticize them for in the pregame. This is just a bit too much. Oracle's not a playmaker. None of these 3 cores really are. It's effectively all on Koifa's Storm. And I don't like when Storm is sort of put in a position where you typically see reserved for like Quaps and Pucks, where it's like, okay, this hero is good, but if it dies twice, they lose. And you're in this position as Koifa where you have to play in your flawless game, ทาง be ด้าน the ตัวของ playmaker Storm as Street ครับผม well, which is really tough. You got to get really some nice lucky รอบนี้ runes. You อาจ have to จะ have มี vision advantage. คนขึ You ง need ให้ your first 2 ไซเลน rotation สตอมหรือเปล่านะ TPs to work. It's จับ just สตอม it's a ยากเหมือน really กันนะ tough ask in this game. พอรับเจอไปนี่ก็ยังเกรงดีอยู่ฮะ On paper, Storm is good against all these Mata, heroes, well. right? But when I see Storm being the only initiator, the problem is it's super telegraphed when you go in. Like you jump, if these heroes have a Yule, there's a Yule on Bloodseeker or on Lina, you can suddenly catch him off guard when he jumps in. And if Oracle isn't in reach to save him, he's going to die 100-0. So I would love for the last pick from Liquid to be able to assist Koikva in setting something up. Something I could see potentially is, like, I'm not saying the hero is good here, but just like the logic of a 4, like Clockwork. Like somebody that gives vision, goes in and starts you off. I'm not saying it's a good pick here, but just that thought process of, okay, we will get Koikva conditions to jump on somebody as a secondary initiate, rather than, hey, Koikva, good luck. Go start us a fight. I just don't know what hero that is. Like the problem is a lot of the heroes you would think of are unplayable into the enemy lineup. Clockwork into Lifestealer Undying is miserable. It's challenging. As is Sand King against Bloodseeker. Like you just can't play Dota. You could go for something like a Shaker, but then it's just like this is the slowest lineup we've seen all tournament. And the lanes of Secret are just so damn strong. We're likely going to see Lina go mid, I would expect, based on the Storm, because no matter what matchup, you're going to be heavily favored. It's just, it looks really good for Secret right now. And to your point, I have no idea what Liquid could pick as a playmaker that also has good matchups, that could also potentially address the Lifestealer Rage. That is a hero that Taiga plays as well. Yeah. He's the one that we are looking for a hero for, most likely on the side of Team Liquid. We have another OD ban, by the way. Second time we see banned. That means that
Team Liquid is expecting a mid still to be picked up by Team Secret, so they are expecting Delina to be supported. แบน Invoke ออกครับผม Liquid I think you just give that to Nisha. Invoker นี่ตัวแบบ I think after watching Boran พายุไป it EMP just reminded me of the days of old when Sumal used to just go for this ดาเมจเวทหนัก bloodstone นะ build, start slaughtering ปวด everybody. ทางด้านของ and ที it ม just เบอร์ feels ซอ so ได้ good ด้วย right now. Awesome talents. EMP นี่ really fast to move around map. ตั Very ว easy ตัด for เดือด her ๆเลย to stay on map. Lena Core is, however, one of those heroes that can die to a Storm Jump plus Haunt. True. So if she is the target and nobody else is around to save, then maybe it could work with a อันนี้กูสเตทแล้ว Play off แล้วครับผม counter a core Lena. Play off แล้วแพ้ตกรอบครับในสายล่างครับตอนนี้ดูในปิกสุดท้ายครับผมเจอเช็คเกอร์ไปฮะทางด้านโดของฝั่งทีม Secret ครับผม Liquid เลือกเช็คเกอร์มาปิดท้ายเป็นตัวที่4เป็นซับเป็นโพสต์4เนาะออฟเลนที่เบอร์2มิดเลนสตอร์มครับมาดูมิดเลนของด้านทีม Secret ครับเจอกับสตอร์มอาจจะเป็นลีน่ามิดก็ได้นะเลือกเอมเบอร์มาครับผมเอมเบอร์ปะทะสตอร์มครับเดือดด้านเนี่ยครับจิตครับผมเดี๋ยวรอเกมเริ่มกันสักครู่นะอาจจะมีปัญหาเรื่องเทิร์นโอเวอร์เลยหรือเปล่าครับก็เลยปิดเสียงกันไปฮะเงาๆกันนิดหนึ่งครับติดกันไว้เดี๋ยวรอดูครับผม Lakad mo to! Normally. Lakad mo to! Normally. Lakad mo to! Normally. Нечто. 30 seconds to battle. Lakad mo to! normally Secret Liquid ครับผมเจอกันในเกมที่2ครับเกมแรกทางด้านของทีม Liquid เนี่ยชนะไปฮะวันนี้มี2คู่เช่นเคยครับนั่นคือ Secret Liquid แล้วก็คู่สายบนรอบชิงครับชิงสายบนนะเป็นมัดโกเลมฮะวิเชอร์ครับผมอัดลงกันไว้ฮะถอยย้อนดีกับมาเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้คือเป็นมัดโกครับผมปะทะนาวีนะครับในสายบนวาร์ปครับผมทางด้านโดของฝั่งอินเซเนียฮะจุดชาลีบิ
เซอร์เวอร์ครั้งนี้ครับผมมิดเลนเอาลึกครับผมแมชอัพนะฮะคู่นี้เจอกันนะครับในแพทช์นี้ฮะโอกาสที่นั่นสตอร์มลัดฮิตได้เยอะกว่าผมคิวได้เยอะกว่าแล้วก็เน็ตเวิร์ธเยอะกว่านิดหน่อยนะครับผมเป็นแมชอัพที่ค่อนข้างเจอกันบ่อยนะคู่นี้ทางด้านตัวของสตอร์มแล้วก็เอมเบอร์ครับในคู่นี้ใครแพ้ตกรอบครับผมนะฮะตกรอบแล้วลาก่อนนะดิงไปกับดีเครฟิชเชอร์ผมยอมไปปั๊มยิงตรงกลางครับเซนนิชาผมการเล่นเลยคอยปราบที่หนึ่งได้รถหรือเปล่า MVP ครับได้รถครับ Mercedes-Benz เกมเมื่อกี้ใครชนะครับลิควิดชนะครับผมนำก่อน 1-0 ครับขอบคุณคุณอุชพลครับแอนฟิล25 ดาวซัพพอร์ตขอบคุณครับทีมลิควิดชนะนะครับผมวอลลิงได้เฉือนไปฮะทีด้านบนนี้ครับยับซอเป็นลีน่าโพส4ฮะใส่นี่วิ่งบุญนะต้องรีเลือดกันสักหน่อยฮะส่วนนิชาเฟรมการครับโปรเจกต์กันย้ำกันไว้ฮะวอร์เช็คจริงมาผมนั่นคอยฟ้าใส่มันกัน Dire's courier has been killed. ลากันมาตท normally ยังมาต่อครับอัดหนักไปที่คอยฟ้าปั๊มยิงดอดเองครับทางด้านตัวของฝั่งคอยฟ้ากดเช็คซิงไว้ก่อนถึงเดินตัวของฝั่งอิสเนียฮะโยกดิ่งกลับมาปั๊มเทสไปฮะnormally ก็ปีครับผม Dire's top tower ยิง is มา under ปั๊ป attack. ปี้ครับปั๊ปปี้ไล่ต่อยนั่นไทกายฮะไทกายก็ต้องถอยครับตามแบบไม่หยุดฮะตามไล่ต่อยผมไม่ให้โรมมิ่งฮะบอกสิต้นไม้นี่หายหมดเลยฮะโล่งเตียนแรกเกอร์ผมเดินถอยมามิกกี้ฮะสมแมนก็ควักรัวปั๊มยิงเยอะกันต่อฮะฟิชเชอร์ลงไปครับอัดหนักวิดีโอปาเป้ฮะปาเป้ผมฮิวฟื้นมาก่อนเจอปั๊มยิงอยู่ดีฮะเฟิร์สบัตครับเป็นหัวคอยฟ้าได้ไปnormally แรกเกอร์ครับพุชดิ้งกันไว้ฮะ Dire's courier has been killed. สกอร์มัน0-1ครับเฟิร์สบัตช้ากว่าหน่อยฮะเฟิร์สบัตนาทีที่5เนาะฟิชเชอร์ขึ้นกับไรฮะใส่นั่นใส่
แล้วก็เวอร์ลิงเดชเฉือนไปครับตรงกลางนี้ไงครับยังเลเวล5ทั้งคู่ฮะนิชาแล้วก็คอยฟ้ามาจับบอมแมนครับผมไล่ควักใส่นั่นมิกกี้ไหมเวอร์ลิงเดชเฉือนครับผม1 ทีกับบ็อกซี่อัศนันปัปปี้ฮะ Is under attack. เปิดไปผมบรัมเจอร์วางลงฮะนักจัดเตะผมเปิดบัตรไรไปผมตีเรื่องต่อฮะทางด้านนี้ครับผมตบยับมาอีกแล้วรอบผมบ็อกซี่ถอยได้ป่ะเลือดน้อยอย่างงี้ครับผมตามไล่บนเลือดแต่มันรีเจนเลือดสู้ผมแล้วบัตรไรวางขั้นไว้แล้วตีดักย้ำต่อพยายามจะเปลี่ยนครับผมแต่นั่นใส่เจอทาวเวอร์ยิงครับก็เกือบตายนะฮะถอยกลับวันนี้ใส่มาปั๊มยิงกันไปฮะคอยฟ้าผมไปกันนิชายืนดูดเวลมิดเลนกันแบบไม่ต้องขยับขยื่นอย่างใดฮะสกอร์ไม่1-1ครับซีเคทลิควิดครับเชคราผมปาดที่กินไว้ฮะตามติดกันไหม Radiant's bottom tower is under attack. ทางด้านนี้บดผ่านเข้ามา Dire's middle tower is under ดูของอีบอลเซกดึงกันไว้ผมปั๊มยิงกันไปก็คอยฝากเต็มครับผมฟันเดอร์โดของนิชาถอยบอลแล้วนี้ครับเวฟแล้วก็สแลปอัดครับฝั่งนี้ก็เปิดกันมาฮะในตัวของนี้บอลไลนิ่งเปิดคอยฝากอินเซียบอลส่วนนั้นหัวยับซอตายฮะไล่ตามมาต่อครับอินเซียครับโดนตีทิ้งไปฮะใส่จัดการอินเซียไม่ได้เรมเนนยัดลงต่อที่คอยฝากผมบอลทิ้งดึงกันไว้ชาคราปาดเข้ามาปัดไรดิ้งทันหรือเปล่าผมบอลไลนิ่งออกไปครับบ็อกซี่ครับจัดการด้านนิชาไปแล้วฮะแต่นั่นไซก็ถอยกลับครับผมตัวผู้เล่นของด้านทีมลิควิดด้านล่างเหลืออยู่เยอะเลยฮะแล้วก็วับเติมมาของอันดาอิงฮะมาทอมแมนก็ฟรีฟาร์มไปครับเล่งเอาทางด้านตัวของอาร์มเลตนั่นเองไรผมคุยครับพายกันไหมชิคราบังยิงกันไป Let's go secret ของอุ้มปุ๋ยครับ30 ดาวครับผมขอบคุณครับ Let's go secret
ชั่นครับผมคอยฟ้าด้านนี้ก็ฟอร์จูเนตเข้าไปฮะตีกินมาบอลไรนี่ครับอัดขึ้นเปล่าคอยฟ้าจิบุเชนถอยไว้ครับไรครับซิลิงเชนดึงจับบล็อกต่อยทีนี้บ็อกซี่ผมจิบุเชนถอยไปฮะดิ่งๆเกี่ยวกันสกอร์เป็น2-4ครับตึงๆครับตอนนี้เริ่มต้นกันจะช้าดูจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นปั๊ปปี้ซุ่มอยู่ในป่าหรือเปล่าเดี๋ยวก็สแลมยิงกันไปครับผมแล้วก็นี่ฮะสเปกเตอร์เปิดฮอตมาเก็บงานตีเข้าไปยับซอถอยเข้าทาวเวอร์แต่แดรกเกอร์ก็ต้องแท็กอยู่ฮะและชาคาปาดไปครับผมบ็อกซี่จัดการยับซอไปได้ฮะและด้านนี้ก็วัดบวกกันต่อครับบันไรครับผมระเบิดไปฮะปั๊ปปี้ผมฮิวก็ช่วยย้ำต่อบ็อกซี่บนชาคาปาดไปกับโดนตีต่อสเปกเตอร์เปิดฮอตมาอีกครั้งฮะแล้วก็ตอนนี้สตัน3ไปกับผมด้วยนั่นฟิชเชอร์ผมย้ำซอตายฮะบอลเลนนิ่งลงกลางย้ำต่อกับสติ๊กไปกันมาเปิดไปกับโอเพนวูนแล้วด้านนี้ชากระโดดตีครับผมแล้วก็ซิลิเชียนไปเหมือนจะเข้าครีปเปล่าเมื่อกี้สกอร์เป็น2-5ครับดันโดนออกมาโฟเชนนะครับอัดเข้าไปใส่ฮะทีนิชาผมแรมนั้นลงมาก่อนครับดึงกลางไปหรือเปล่าครับฝั่งตัวของชัยกันฟิชเชอร์ผมลงไว้ฮะผมมาดูดได้ไหมเหรอถึงได้หลงมิดเลนครับปั๊ปปี้ฮะฟิชเชอร์ลงไปทีมเชนยันลงต่อครับปั๊ปปี้เจอชาครามรับเจอวางลงไว้ครับผมทางด้านตัวของฝั่งจิบุซอถอยก่อนฮะดูเครื่องการเวทดึงไว้ก่อนฮะค่อยไหลครับผมบ็อกซี่ครับไหลมาแบบสบาย2-5ครับยั่วมือไว้ครับทางด้านของฝั่งบ็อกซี่อินเซเนียนิชาไหลเข้ากลางด้านล่างนี้ครับผมโอพิบูลเปิดมาเซนเทกามีเซนทรีวางไว้ฮะตบยับเลยครับผมจนตายฮะดาเมจเพียงพอผมอีบร้อยฮะอันนี้ก็ตัวของฝั่งครับบอลเลยนิ่งกวาดเข้ามาผมบันไรระเบิดฮะพยายามจะขั้นไว้ก่อนแต่เขาถอยหมดทางด้านนีชาตายฮะเกือบทาวเวอร์ดึงกันไว้ครับผมตัวของฝั่งทีมลิควิดครับอยู่ครับผมดึงเสายังต่อเนื่องเวฟแล้วก็สแลปอัดไปฮะตีนันทาวเวอร์แตกไปที่รอยเซเลนย้ำต่อฮะอัดถึงด้านโดของฝั่งไลซิลเลอร์บอลเลนนิ่งมาดึงย้ำต่ออีกทีครับทางฝั่งมาทัมเบอร์แมนครับผมไล่โบกย้ำเซเลนคอยคว้าแล้วคุณหน้าเบชีเข้าไปฮะคอยคว้าถอยได้หรือเปล่าไซครับผมตามถงเข้ามาตีเซเลนเทกาผมและเอ็กโคสแลมสวนมาครับแดรกเกอร์แทร็กลงไปต่อใส่ตายผมมาทัมเบอร์แมนก็ไม่รอดเพราะตอนนี้ละลายกันหมดวันนี้เดชเฉือนมาใส่ที่โดนยับซอถอยไรเซอร์หยุดไว้แค่เพียงเดินสเปกเตอร์แล้วตอนนี้พุ่งใส่ต่อกับบ็อกซี่ครับบ็อกซี่ลุยมาอีกสักทีครับผมวางต้นไม้แล้ว
พุ่งทิ่มครับผมเอาจัดครับบ็อกซี่ทางด้านหนูนิชาโดตีนั่นดิสเนียไปฮะเดือดจัดครับบ็อกซี่ดับเบิลคิวไปเลยทีเดียวฮะสกอร์เป็น6-10ครับดีที่ว่าซีเคทนี่ตายทีมไวฟ์เลยนะด้านตัวของฝั่งทีมลิควิดเสียไป3ฮะเหลือสเปกเตอร์กับด้านทีมฟุตซอลไว้ฮะอ๋อมาแค่มิกกี้ Radiant's bottom tower is under attack. นี่จังหวะภาพช้าผมบอก4คำหมดครับไม่มีคนล้มทีมฟุตซอลทีมเชนหลุดออกไปฮะไม่โดนนั่นบัตรไรฮะแล้วแปะย้ำมาดอกนี้ครับผมอ้าวตรงกลางนี่ยังบวกกันต่อฮะคอยฟ้าผมเฝ้าฟอร์มิสเคลือบไว้ใส่นั่นคอยฟ้าทีมเชนเปิดเทอร์ไว้ก่อนแล้วเอ็กโคนี่ครับผมเปิดเข้ามาอ๋อไม่ได้บวกกันต่อครับเป็นการฆ่ากันอีก1สเต็ปครับโทษทีรีเพย์มันโดนฮะบอลลีเดเชียนกันไปครับนี่ฮะนิชาบอกใจเย็นใจเย็นมิกกี้ยิ้มเลยฮะเอาหน่อยครับผมวางด้านตัวของฝั่งทูนโซนให้กับบอลนิ่งเก่งครับดึงย้ำมาต่อฮะกดอัดเข้าไปผมคอยคว้าบอลโซโลคิวนั่นใส่บอลนั้นดักหน้ามาซินิเชนจับล็อกไว้ครับคาด้านออร์เคิลไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันฮะบัตทัมเบอร์แมนคอยคว้าบอลวาร์ปกลับได้หรือเปล่าฮะนี่ออคิดสามารถโซโลคิวได้หลายตัวมากครับ Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower has fallen. ก็มาครับดึงเยอะต่อใส่ด้านของคอยฟ้าแบบเดโซเรเตอร์ผมมาเร็วครับมาทัมเบอร์แมนนะทามมิ่งนาทีที่17ครับ Radiant are scanning. เร็วกว่าความเฉลี่ยในแพทช์ครับผมดึงขึ้นไปบอลจะเป็นเปิดผ่านมาบ็อกซี่ใช้การเสียติดกันไว้อยู่ฮะโดนไล่ไปฮะวิลลิงเดเชียนมาย้ำต่อทางด้านของฝั่งอินเซเนียถอยได้บ่าบอลนิ่งปาดมาฮะดึงยังต่อไปสเปกเตอร์เปิดฮอนมาเล่นเก็บงานฮะเวฟยังสแลปไปแล้วถอยกับย้ำซอเปิดไรดึงกันมาอัดทางด้านบ็อกซี่ถอยแล้วฟอร์จูนนะครับเรมนั้นมาซิลิเชนจับล็อกต่อครับทางด้านนี้ดรอปลงมาตบใส่ด้านนิชาเรียบร้อยไปฮะฝั่งด้านของบ็อกซี่ผมปาดย้ำผมฟอลสวิตเครื่องไปอยู่เลือดน่าจะเด้งมาครับพอดีผมเอาทิปเชนไปครับโอ้โหเอ็กโคไป4ครับดอกนี้ครับผมละลายกันหมดเลยหรือเปล่าฮะตายไป1เท่านั้นครับผมแล้ววิ่งปุ่นครับจนไซไล่ต่อที่โหไทกาไม่นี่เชครามดึงไปต่อที่ด้านปั๊ปปี้ครับยังไงดีผมเฉือนย้ำผมบ็อกซี่ครับผมจัดการไปฮะทริปเปิลคิวด้านบ็อกซี่ครับเอ็กโคไทกาเต็มดอกแล้วเมื่อกี้เดือดจ้านดึงตอนนี้ยังคงเป็นได้มาทัมเบอร์แมนนะสกอร์เป็น10-15ผมMoney to burn. ซิลิเชนล็อกไว้ฮะดูภาพกีฬาบันๆภาพช้าผมฝั่งทางด้านตัวของ
บ็อกซี่ผมได้ฟอร์สวิตมาบอกพิ้วๆเลยทิมเมอร์เชนไปไม่มีต้นไม้เมื่อกี้แต่เอ็กโคเต็มดอกครับละลายไป1ครับผมแล้วแลกหมัดกันนะฟิชเชอร์3ครับผมว่าไทยการนี่คือนี่ฮะลองเยสเลยครับผมรีแอคของอินเซเนียนี่ดีจริงๆฮะเพราะว่าทางด้านโดของเอ็กโคไทยการนี่เอฟเฟกตีฟเหมือนเกมที่แล้วนะที่เป็นแบ็คโคเอาละครับเทพเจ้าซีเคทจะไม่ใช่เทพเจ้าอีกต่อไปครับผมเราไขความลับของเทพเจ้าแล้วหรือเปล่าทีมลิควิดครับชาผมทีมย้ำมาต่อแล้วนี่ก็ไล่บทมาผมสเปกเตอร์ผมตามเก็บงานด้วยผมมาทว่าแมนตายผมนี่คือได้จับตายได้เลยครับคอยว่าผมสตอมสเปนนี่หนักหน่วงจริงครับแล้วปั๊ปปี้ก็ตายครับก็ต้องใส่ฮะโดนได้ผมไซเลนต์แล้วเข้าถึงตัวนี่ตายหมดเลยฮะจับตายรัวๆครับหยาบจัดๆแล้วตอนนี้ด้านนี้ก็จัดดักครับผมโรชาร์ดครับเขาย้ำรัวๆสกอร์เป็น10-18แล้วด้านนี้ครับผมไซเลนยังต่อที่นีชาผมนีชาก็หนียากครับผมแล้วตัวแตกไปฮะคิวลิสเปรย์ครับของคอยฟ้าโดนพิกออฟทีละตัวเรื่อยๆฮะโนเบลีน10-19ตอนนี้ชอบทางด้านทิมเบอร์ซอใช้ไอรอนวูดทรีจริงๆฮะวางต้นไม้ไปแล้วก็พุ่งตาผมนึกกากันต่อฮะจัมเบอร์แมนครับผมอยู่ยังบาดกลัวครับโฉบมาทีก็ตายฮะ24 นาทีครับทัมมิ่งโลตันออกดีฮะทางด้านโดของฝั่งทีมฟุตซอลเปิดมารับเจอผมโลตันออกควักยับกันไปอีกทีผมทีมฟุตซอลพุ่งไปแล้วฟอสสมิธเคลือบให้ได้ผมค่อยๆเดินนะค่อยๆตรึงกำลังกันไว้แล้วโหดได้ผมเดินเข้าโถมย้ำต่อยนะผมบดไปที่ด้านของอันไดอิงตายครับเลือดเด้งมาเต็มเปี่ยมเลยครับทางด้านบ็อกซี่ซึ่งเกิดครับอันไดอิงฮะฝ่ายด้านบ็อกซี่มอนสเตอร์เกลเรมนั้นมาซิลิเชนจอกล็อกไว้ที่นั่นอินเซเนียได้รถต้นออกเครื่องอีกแล้วไซโคนหลบครับผมล้างทางด้านของเซเลนครับเจอล็อกขาไปจากด้านตัวของปอร์เชนครับผมและนี่บดย้ำต่อนิชาผมโดดครับรับปั๊มขึ้นมาอีกทีครับทางด้านบอลทัพแมนครับกระโดดครับเพิ่มแม็กเลือดให้เหมือนกันฮะลีปัปเป้ผมกริมเมอร์ไปแล้วก็ถอยครับทางด้านยับซอนและคุณาเปดฉีดไปครับผมแต่ก็ยังไม่มีใครตายครับทางด้านบอลทัพแมนครับปิดเปิดท็อกโกอัพเลตครับย้ำต่ออีกทีแต่เขาอยู่กัน3ผมไม่รู้จะตีใครแล้วตบย้ำต่อที่ดาโดของฝั่งเชเกอร์ดึงถอยออกไปย่าผมโอ้โหออราเคิลซ้ำดีจัดครับตอนนี้ทางดาโดของบอลทัพแมนปั๊ปปี้ตายครับผมปั๊ปปี้ได้แบ็กกันไปฮะ
ส่วนนิชาก็ตายไปก่อนหน้านั้นนะจีจีเลยครับซีเคทครับผมเกินใจจะอดทนครับและเทพเจ้าซีเคทครับหยุดสถิติครับผมลงในรอบนี้ครับลาก่อนครับผมเทพเจ้าซีเคทครับทีมลิควิดกดไป 2-0 ครับทีมลิควิดวิกตอรี่ซีเคทตกรอบไปครับเป็นที่ 4 ของทัวร์นาเมนต์นะหยุดสถิติของทีมซีเคทไปแล้วครับผมหยุดสถิติ8สมัยไปเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่ครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับระหว่างเกมครับดาร์ฟเข้มๆของนั่นทีมลิควิดครับเช็คเกอร์นี่เอ็กโคเต็มดอกตลอดฮะแล้วก็เป็นทั้งด้านทีมฟุตซอลเนี่ยค้ำแบบฟรีๆครับรวมไปถึงการเซฟครับผมเต็มที่จากด้านของออราเคิลครับนี่ฮะฟอร์สมิธแต่ละทีนี่ดุเดือดดุดันครับผมและเอ็กโคสแลมของเช็คเกอร์ใช้ได้ผมฟิชเชอร์ทีละ2ทีละ3ครับก็เป็นอีกครั้งที่คอนดิชันของด้านทีมซีเคทคือเป็นตัวเมเลหมดฮะเสี่ยงโดนเช็คเกอร์สตันอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นไลท์ซิลเลอร์เอมเบอร์อันไดหรือว่าบรัดซิกเกอร์ผมโดนเอ็กโคง่ายแล้วเพราะตัวมันต้องกรุ๊ปกันครับจีเลยฮะ